So, hello everyone. Today we discuss about most important Indian history questions. लगभग 110 MCQ କରିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଲାଇକ୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ମିଡିଭିଆଲ ମଡର୍ନ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ରହିବ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି ଆଉ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ରହିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା Which of the following Harappan site provide evidence of log agricultural field? ତାହେଲେ କୋଉ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫିଲ୍ଡର ଲୋଥାଲ କାଲିବାଙ୍ଗନ ବନୱାଲି ନା ତୁର୍କଟାଟା ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ କାଲିବାଙ୍ଗନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟାକି ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଇଣ୍ଡିଆର ତାହେଲେ ବେସିକାଲି ଦୁଇଟା ଡିରେକ୍ସନରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସଦର୍ନ ପାର୍ଟରେ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଡିସ୍କଭର ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଏର୍ଲିଏଷ୍ଟ ଅର୍ବାନ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି 2500 BC मेजर हरप्पान साइट ଯଦି କହିବା ଯେମିତି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ହରପ୍ପା ଧୋଲାବିରା ଲୋଥାଲ କାଲିବାଙ୍ଗନ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲିବାଙ୍ଗନ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଯଦି କହିବା ସିଟାଡେଲକୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା ଆଉ ଲୋୟର ଟାଉନକୁ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା Which of the following pair is incorrectly matched regarding Harappan site and rivers? ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ପେୟାର୍ସ ତୁମକୁ ଇନକରେକ୍ଟଲି ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଟାକି ହରପ୍ପାନ ସାଇଡ୍ ଆଉ ତା ପାଖରେ ରିଭର୍ସ କୋଉ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ହରପ୍ପା ରବି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଇଣ୍ଡସ୍ ରୋପ୍ପାର ୟମୁନା ନା ଦାଇମାବାଦ ନା ପ୍ରଭାବର ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯେଉଁଟାକି ରୋପ୍ପାର ଯେଉଁଟା ରହିଯିବ ରଙ୍ଗ ଇନକରେକ୍ଟଲି ୟମୁନା ରିଭର ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା क्वेश्चन एंड कौन पचार The unique fire altars discovered in Lothal and Kalibangan suggest which aspect of Harappan culture? यूनिक फायर अल्टर्स गुड़ाक देखा मिलता डिस्कवर होता लोथल आउ कालीबांगन रे जोड़ा कि आस्पेक्ट ऑफ हरप्पन कल्चर को कोड़ा देखाए ताले आंसर कौन है ऑप्शन सी रिचुअल सैक्रिफाइस और फायर वर्शिप को देखा मिलता है ठीक अच्छे आउ फायर अल्टर्स जो कहवा जोड़ा कि रिलीजियस राइट्स गुड़ाक सैक्रिफाइस जो करती फायर से देखाए एविडेंस गुड़ाक फायर अल्टर्स गुड़ाक लोथाल आउ कालीबांगन देखा मिलता जोटा कि लेट हरप्पन फेज्रे देखा मिलता मड ब्रिक्स प्लाटफर्म गुड़ाक सदर्न पार्ट रे जोटा कि सिटाडेल कम्प्लेक्स गुड़ाक जोटा कि कालीबांगन रे जोटा कि इंटरप्रिटेड होता फायर अल्टर्स ना रे ठीक अच्छे महेंजोदारो कहवा जोटा कि माउंट ऑफ डेड बोली कहि परिबा आउ हरप्पा साइट रहिला जोटा कि रवि रिवर पाखे देखा मिले सेमती राखीगढ़ी रहिला जोटा कि लार्जेस्ट हरप्पन साइट मध्ये कहि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which artifact suggests early evidence of a yogic posture and a proto-Shiva worship? को आर्टिफैक्ट रहा हमको सजेस्ट करे योगिक पोस्चर आउ प्रोटोशिवा वर्शिप ताले पशुपति सील्स रहा ठीक अच्छे ताले नंबर ऑफ सील्स आउ फसिल्स गुड़ाक देखा मिलता आउ आंसर हो कौन पशुपति सील्स हो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which metal was not known to the Indus Valley civilization? ताले इंडस वैली सिविलाइजेशन रे कोटा को मेटल तांको जणा नथिला ताले आंसर कोन हिजबो आयरन मेटल से माने यूज करबा जान नथिले इंडस वैली सिविलाइजेशन जोटा कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोली कहि परिबा से माने अनवेयर थिले आयरन विषय बट गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रोंज टिन ये सब मेटल गुडा को पई से नोन थिले इंडस वैली सिविल किंतु पोस्ट वैदिक पीरियड परे परे आयरन नो डिस्कवर मध्य देखिएको मिलितला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Which council led to the division of Buddhism into Hinayana and Mahayana? ताले को काउंसिल लेड करथिला बा एडवांस थिला डिवीजन करिवारे बुद्धिज्म जोटा कि हिनयाना एंड महायाना रे ताले मनकता जोटा कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जोटा हेतला सेटा महायाना आ हिनयाना रे डिवाइड हेतला फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जदि कहबा जोटा कि काश्मीर फर्स्ट सेंचुरी एडी रे एडा हेतला जोटा कि पैट्रोनेज गणेश को जे कुसान रूलर थिले हिनयना माने कौन कहबा जोटा कि विथआउट गॉड बा रिलीजियस विथआउट गॉड बोली बेसिकली मानंदी
ଆଉ କର୍ମାଙ୍କୁ ବେଶୀ ମାନିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ହୀନୟାନ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ। ମହାୟାନ କହିବା ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରେଟର ୱିଲ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। ନାଗାର୍ଜୁନ ଯିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ମହାୟାନର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାରିଟା କାଉନସିଲ୍ ବସିଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ରାଜଗୃହ ବସିଥିଲା ଅଜାତଶତ୍ରୁର ପାଟର୍ନେଜରେ। ସେକେଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ଥିଲା ବୈଶାଳୀରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କାଳାଶୋକ ଥିଲେ। ଥାର୍ଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ପାଟଲିପୁତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଅଶୋକଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ଯଦି କଥା କହିବା, ଯେଉଁଟାକି କୁନ୍ଦଲ ବନ କନିଷ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ମୌର୍ୟାନ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ମୌର୍ୟାନ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ବିନ୍ଦୁସାର, ଅଶୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ନା ଧନନନ୍ଦ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ମୌର୍ୟାନ ଏମ୍ପାୟାର ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯିବା। 322 ବିସିରେ ସେ କନକ୍ୟୁର କରିଥିଲେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମଗଧ। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାସିଡୋନିଆନ୍ ଯେଉଁଟାକି ସାଟ୍ରପାଇସ୍ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଓଭରଥ୍ରୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଲିଜେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଟିଚର ଯିଏ ଥିଲେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଆକର୍ଡିଂ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିସିପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ହରିହର ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍କା? ହରିହର ଆଉ ବୁକ୍କାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ସେ ଡାଇନାଷ୍ଟି ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ହୋଏସାଲା, ଚୋଲା, ବିଜୟନଗର ନା ବାହାମନି? ହେଲେ ମନେ ତ ବିଜୟନଗର ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ ତାର ଡେକାନ ପାୱାର ଲୁଜ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଦୁଇ ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଥିଲେ ହରିହର ଆଉ ବୁକ୍କା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରିଭର କୃଷ୍ଣା ଆଉ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି 1336 ବେଳକୁ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବିଜୟନଗର ଏମ୍ପାୟାରର ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଦେବରାୟ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ ବିଜୟନଗର କିଙ୍ଗଡମ୍ ରିଜ୍ କରିଥିଲା ପିନାକିଲ୍କୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆନେକ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା କିଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜୟୱାଡ଼ା ଆଉ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଥିଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1, ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ, ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନା କୁମାରଗୁପ୍ତ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ, ଯିଏକି ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1 ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ ଗୁପ୍ତ ଏରାର। ସେ ଆସେସନ୍ ପରେ 1320 ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ସିଏ ଥିଲେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର କହିପାରିବା ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ଆଉ ଘଟୋତ୍କଚ ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସକ୍ସିଡ୍ କରିଥିଲେ, ଦୁଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ମହାରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ 1 ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ମହାଧିରାଜ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଟାରାଇନ୍ 1192 ମାର୍କ ଦ ଡିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର? ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଟାରାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା 792ରେ। କାହାର ମାର୍କ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ ରୁଲର? ତାହେଲେ 1192 କଥା ଯଦି କହିବା, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଟାରାଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାରୋରୀ ରିଭର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଘୋରିଦ ଆର୍ମି ଯିଏ ଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ରାଜପୁତ ଆର୍ମି ଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଡିଫିଟେଡ୍ ହେଇଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ। ଆଉ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ୍। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ସୁଲତାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର, ଯେତେବେଳେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ପରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ହୁ ରୋଟ୍ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଆମିର ଖୁସରୁ, ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ, ମଲିକ ମହମ୍ମଦ ଜୟସୀ ନା ଅବୁଲ ଫଜଲ? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ହେଇଯିବ, ଯିଏକି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ କିମ୍ବା ବ୍ରଜ ଭାଷାର ପୋଏମ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 12th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ ରାଜପୁତ କିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଆଉ ଏଟାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଚାନ୍ଦ ବରଦାଇ ଇମୋର୍ଟାଲାଇଜ ଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଲଭ୍ ଆଉ ରାଜା କେମିତି ତାଙ୍କ ଡଟର ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କନୌଜ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ କିଏ ପକେଇଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ,
ନାସିରୁଦ୍ଦିନ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ନା ବଲବନ? ତାହେଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଯିଏକି ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାମଲୁକ ଡାଇନାଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ନିଜକୁ 1206 ବେଳକୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରୁଲର ହିସାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ କମିଶନିଂ ଥିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ କୁତୁବ ମିନାର, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯୋଉଟାକି ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ହୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ନାଲନ୍ଦା ଆଣ୍ଡ ବିକ୍ରମଶିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି? ନାଳନ୍ଦା ଆଉ ବିକ୍ରମଶିଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ତ କିଏ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିଥିଲେ? ବଖତିୟାର ଖିଲଜି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯିଏକି ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମଙ୍ଗସ୍ ବରେଡ୍ ସବୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନାଳନ୍ଦା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଅଦର ନେମ୍ରେ କ'ଣ ଜାଣିବା? ଖିଲଜି, ସୟଦ, ମାମଲୁକ କିମ୍ବା ତୁଗଲକ? ତ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ମାମଲୁକ, ଯୋଉଟାକି ଏଲବାରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ। ତାପରେ ଯିବା। ଟାଇଟଲ ଗିଭେନ୍ ଟୁ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଫର୍ ଜେନେରୋସିଟି ୱାଚ୍। ଜେନେରୋସିଟି ପାଇଁ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନକୁ ଜଣେ ଟାଇଟଲ ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେ କୋଉ ଟାଇଟଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ତାହେଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ଯିଏକି ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟିର, ସେ ଟାଇଟଲ ସୁଲତାନ ମଧ୍ୟ ଆଜମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଲାକ୍ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ବା ଗିଭର ଅଫ୍ ଲାକ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଲିବରାଲ ଡୋନେସନ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା। କୁୱେତ ଉଲ୍ ଇସଲାମ ମସ୍କୋ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍। କୁୱେତ ଉଲ୍ ଇସଲାମ ମସ୍କୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଆଜମେର, ଦିଲ୍ଲୀ, ଲାହୋର ନା କନୌଜ? ଯୋଉଟାକି 12th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ କୁତୁବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପାଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଯିଏକି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1193 ମସିହାରେ ଏଟାକୁ ବିଲ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା। ଅଢ଼ାଇ ଦିନ କା ଝୋପଡ଼ା ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଆଟ୍। ଅଢ଼ାଇ ଦିନ କା ଝୋପଡ଼ା କୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ତାହେଲେ ଅଢ଼ାଇ ଦିନ କା ଝୋପଡ଼ା ଲାହୋର, ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଜମେର, ମୁଲତାନ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ତାହେଲେ ଆଜମେରରେ, ଯୋଉଟା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅଢ଼ାଇ ଦିନ କା ଝୋପଡ଼ା, ଆଜମେର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରାଜସ୍ଥାନ। ଏ ମସ୍କୋକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ କିଏ? ନା ଆବୁ ବକର ହେରାତ ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍, ଯୋଉଟାକି ୟେଲୋ ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମିକ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଏଟା ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ କୁତୁବ ମିନାର? କୁତୁବ ମିନାରର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମକୁ କିଏ ଆଗେଇଥିଲେ? ତାହେଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ ମୁଁ କହିଲି, ଯିଏକି ବିଗାନ କରିଥିଲେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଟାୱାର ଆରାଉଣ୍ଡ 1199 ବେଳକୁ, ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା 1210 ବେଳକୁ। ସକ୍ସେସର ଯିଏ ଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଟାଇମରେ ଏଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା। ହୁ ୱାଜ ଦ କୋର୍ଟ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଆଇବାକ୍ ଅଥର ତାଜ ଉଲ୍ ମାସିର? ତାଜ ଉଲ୍ ମାସିର କୋର୍ଟ ପୋଏଟ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଆଇବାଙ୍କର, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତାହେଲେ ହାସାନ ନିଜାମୀ। ଠିକ ଅଛି। ହାସାନ ନିଜାମୀ, ଯିଏକି ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ କହିପାରିବା, ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନାତ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା। ଆଉ ତାଜୁଲ ମସାରୀ, ଯିଏକି ଫର୍ଷ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଲତାନେଟର ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ବୁକଟା ପ୍ରାଇମେରଲି ଡିଟେଲ୍ସ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କର କେମିତି ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନେଟ, ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ପଲିଟିକାଲ, ସୋସିଆଲ, ମିଲିଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତାପରକୁ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୁ ରୋଡ୍ ତାରିକ ଇ ମୁବାରକ ସାହି? ତାହେଲେ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତାରିକ ଇ ମୁବାରକ ସାହି? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ୟାହା ବିନ୍ ଆହମଦ ଶ୍ରୀହଣ୍ଡି। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟାକି ବେସିକାଲି ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ହିଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ତାଙ୍କ ରୁଲର ବିଷୟରେ, କି ଥାର୍ଡ ରୁଲର ଅଫ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଥାର୍ଡ ରୁଲର ଅଫ୍ ସାୟଦ ଡାଇନାଷ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ହୁ କନଭର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ କିଙ୍ଗ ମିଆଣ୍ଡର ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କନଭର୍ଟ କରାଇଥିଲେ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ କିଙ୍ଗ ମିଆଣ୍ଡର ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍? ନା ସରିପୁତ୍ର, ନାଗାସେନ, ଅଶ୍ୱାଘୋଷ ନା ବସୁବନ୍ଧୁ? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ରୁଲର ଯିଏ ଥିଲେ ନାଗାସେନ। ଠିକ ଅଛି। ଯେ ମୋଷ୍ଟ ଫେମସ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଗ୍ରୀକ୍ ରୁଲର, ପପୁଲାରଲି ତାଙ୍କୁ ମିଆଣ୍ଡର ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍କୁ କନଭର୍ଟ କରାଇଥିଲେ କିଏ? ନା ନାଗସେନ। ଠିକ ଅଛି। ଯୋଉଟାକି ଏଟା ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଟେକ୍ସଟରେ ମିନେନ୍ଦ୍ରା କିମ୍ବା ତାକୁ ମେଲିଣ୍ଡା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ।
ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ବାଣଭଟ୍ଟ ରୋଟ୍ ହୁଇଚ୍ ବୁକ୍ସ। ହେଲେ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବୁକ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ବୁକ୍ସ ନାଁ କ'ଣ? ତାହେଲେ ବୁକ୍ସ ନାଁ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଭେନ୍ କହିପାରିବା କାଦମ୍ବରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। କାଦମ୍ବରୀ, ହର୍ଷ ଚରିତ୍ର ବାଣଭଟ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ରତ୍ନାବଳୀ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ହର୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମେଘଦୂତ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ମାଟିଲ ଭାଷା ପ୍ରଶଂସା ଯେଉଁଟାକି ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ୱାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାର୍କ କର। ହୁଇଚ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କିଙ୍ଗ ଡିଫିଟେଡ୍ ଦ ଚୋଲାସ? ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କିଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିଲେ ଚୋଲାସକୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ? ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ III ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଚୋଳାଙ୍କୁ କନକ୍ୟୁଡ୍ କରିଥିଲେ କେବେ ନା 949 ବେଳକୁ। କୃଷ୍ଣ III ଯିଏ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରୁଲର କହିପାରିବା କାହାର ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ତାଙ୍କ ଶାସନ ଭାର ଚାଲିଥିଲା 939ରୁ 967 ମଧ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଚୋଳାସମାନଙ୍କୁ ଡିଫିଟ୍ କରିଥିଲେ, କୃଷ୍ଣ III ଯେଉଁ ଥିଲେ ଚୋଳା ଏମ୍ପାୟାର ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ଲେଭ୍ ବନେଇ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଇଭେନ୍ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ଟେମ୍ପୁଲକୁ, ତାର ଯେଉଁ ପିଲାର ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ III। ଓକେ। ତାପରେ ଯିବା, ବେଗୁମପୁରୀ ମସ୍କୋ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ହୁଇଚ୍ ରିଜିନ୍? ହେଲେ କାହାଙ୍କ ଶାସନ ଭାର ଟାଇମ୍ରେ ବେଗୁମପୁରୀ ମସ୍କୋ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ମନତା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଯିଏ ଥିଲେ, ବେଗମପୁରୀ ମସ୍କୋକୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ପ୍ରାଇମେରଲି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଜାହାଁପନା ବୋଲି କହିପାରିବା ବା ବିଗେଷ୍ଟ ମସ୍କୋ କହିପାରିବା ସେ ସିଟିରେ। ଖାନ ଇ ଜାହାନ ଯେଉଁଟାକି ସନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ମୁକବାଲ ଖାନର, ଯିଏକି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଫିରୋଜ ଶାହର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଭେନ୍ ମଧ୍ୟ ତୁଗଲକ ବାଦ ମଧ୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡ କରାଇଥିଲେ କିଏ ନା ଗିଆସୁଦ୍ଦିନ ତୁଗଲକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଘୁରିଦ ମୋନାର୍ଚ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ନା କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ନେକ୍ସଟ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁଇଚ୍ ଅଶୋକାନ ଏଡିକ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ କଳିଙ୍ଗ ୱାର? ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ଅଶୋକାନ ଏଡିକ୍ଟ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ୱାର ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା? ତାହେଲେ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା 13 ଥିଲା, X3 ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅଶୋକ ଥାର୍ଡ ଏମ୍ପରର ଥିଲେ ମୌର୍ଯ୍ୟାନ ଡାଇନାଷ୍ଟିର। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଏ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ 322 ବେଳକୁ। କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଫଟ୍ ହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ଭେରିଗୋସା ଯେଉଁଟାକି ୱାର ଦ୍ୱାରା କନକେଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଧର୍ମ ଥିଲେ କେଉଁଟା ନା ଧର୍ମଘୋଷା। ତାପରେ ପରେ ସେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଟ୍ରୋନେସ୍ ହେଇଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ରୁ। ସେ ଧାମକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ କରିଥିଲେ। 14ଟା ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଅଶୋକଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତା ଭିତରୁ ମେଜର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଲା 13ଟା ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଟା ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ସେସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। 13th ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏ କଳିଙ୍ଗର ଏଣ୍ଡ କଥା ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କେମିତି ଭାଉଲାଣ୍ଡ ୱାରିୟର ସବୁ ଥିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମର କେମିତି ଧାମକୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ, କେଉଁ କେଉଁ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ୟୁପ୍ରେସ୍ ସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି କେଉଁଠି ଫର୍ଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚେନ୍ନାଇ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତାହେଲେ ଆଡିଆର ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡିଆର ଯେଉଁଟାକି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା କାହାର ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି। ଆଉ ଥିଓସୋଫିକାଲ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ମାଡାମି HP ବ୍ଲାଭାଷ୍ଟ୍କାଏ। ଓକେ। ୟାକୁ 1875 ବେଳକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। 1882 ବେଳକୁ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସୋସାଇଟି ଯେଉଁଠି ଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଆଡିଆର ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଯାହାକି ମାଦ୍ରାସରେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, ଦ ମହମ୍ମଦୀ ଟେମ୍ପଲ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଟ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଫ୍ରମ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ବାଇ ଅଶୋକା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦୀ ଟେମ୍ପଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ତ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ବ୍ରିକ୍, ଷ୍ଟୋନ, ରକ୍ସ ନା ଉଡ୍? ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ମହମ୍ମଦୀ ଟେମ୍ପଲ ବୋଲି କହିପାରିବା, ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିଲ୍ଡ କରାହେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିକ୍ସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ବୋଧଗୟା ବିହାରରେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଟେମ୍ପୁଲର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଚାରିକରେ ଯେଉଁଟାକି ବୋଧି ଟ୍ରି, ଲୋଟସ୍ ପଣ୍ଡ, ବହୁତ ସାରା ଟେମ୍ପୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଯିବା, ଖଜୁରାହୋ ୱାଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ତାହେଲେ ଖଜୁରାହୋ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ
କୋଉ ରାଜାଙ୍କର ବା କୋଉ କିଙ୍ଗଡମର କହିପାରିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା? ତାହେଲେ ମତ କି ଖଜୁରାଓ ଆନସିଏଣ୍ଟ ସିଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କାହାର ନା ଚାନ୍ଦେଲା। କାହାର? ଚାନ୍ଦେଲା ମାନଙ୍କର 10 ଟୁ 12 ସେଞ୍ଚୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ମେଜରିଟି ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରେ ଖଜୁରାରେ, ଯୋଉଟାକି ହିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ଜୈନ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ଖଜୁରାହ ମଧ୍ୟ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଯିବା, ଏବେ କହିସାରିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ପାଟଲିପୁତ୍ର, ଯୋଉଟାକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା। ତାପରେ temples of Vrindavan were constructed in style similar to the Mughal palace of। जो ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କାମ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ମୁଗଲର ପ୍ୟାଲେସ ଗୁଡ଼ାକ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍। ତାହେଲେ କାହା ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଏଠି କରାହେଇଛି? ତାହେଲେ ମନେକର ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମଥୁରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ସିମିଲାର ମୁଗଲ ପ୍ୟାଲେସ ସହିତ କମ୍ପାରିଜନ୍ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକବର ଫତେପୁର ସିକ୍ରିକୁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ କାହାର ଅନରରେ? ନା ଶେଖ ସଲିମ ଚିସ୍ତିଙ୍କର ଅନରରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ସୁଫି ସେନ୍ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଟା ଆଗ୍ରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଆସ ମଡର୍ଣ୍ଣକୁ। ସାଇମନ କମିଶନ ୱାଜ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର? ତାହେଲେ ସାଇମନ କମିଶନ ଆପଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲେ କୋଉ ବର୍ଷ? 1927 ବେଳକୁ ସାଇମନ କମିଶନ ଆସିଥିଲେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ, ଯୋଉଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919ର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ପ୍ରୋଭିଜନ ପାଇଁ, ଏଫିସିଏନ୍ସି ପାଇଁ ତ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସିମନ କମିଶନରେ ହେଡ୍ କିଏ ଥିଲେ? ନା ସାର୍ ଜନ୍ ସିମନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ 7 ଜଣ ଇଂଲିଶ ମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। 1927 ବେଳକୁ ଭାଇସରୟ ଥିଲେ ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍, ଯାହାକୁ କଲ୍ଡ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କୋଉଠିକି ଡାକିଥିଲେ? ନା ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ବେସିକାଲି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଷ୍ଟାଚୁଆରୀ ରିଫର୍ମ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ସାରିବା ଆଜି। Which ମହାଜନପଦ emerged as the most powerful? କୋଉ ମହାଜନପଦ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା? ତାହେଲେ ମତେ ମଗଧ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମଗଧ ଯୋଉଟା ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି 6th and 4th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ। ମେନ୍ ରିଜନ୍ ତା ପଛରେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର ବେସିକାଲି ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଥିଲା, ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଆଉ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଥିଲା, ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଉଡ୍, ଆଇରନ୍ ଓର୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମହାଜନପଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏମର୍ଜ କେଉଁଠି ହେଉଥିଲେ? ନା ମଗଧରେ ଏମର୍ଜ ହେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମଗଧ, କୋଶଲା ରହିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ କାହାର? ନା ଅଯୋଧ୍ୟାର। ମଗଧର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କେଉଁଟା? ନା ପାଟଲିପୁତ୍ରର। କାଶୀ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ କିଏ କରିଥିଲେ? ନା କୋଶଲା ଯେଉଁଟା ଥିଲେ। ଆଉ ପାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଚି ଛତ୍ର ଆଉ କାମ୍ପିଲାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କନୌଜ ସିଟି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। Which of the following was not feature of ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍? ତ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ହରପ୍ପାନ ସାଇଟ୍ର ଫିଚର ନୁହେଁ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହରପ୍ପାନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର କହିପାରିବା ତ ଫିଚର ନୁହେଁ, ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତାପରେ ଦକ୍ଷେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ ୱାଜ ବିଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ତାହେଲେ ଦକ୍ଷେଶ୍ୱରୀ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି କାଳୀ ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସେନାମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ନା ସେନାମାନେ ଏକୁ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିବି ସାରିଛି। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଓଭର ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ନନ୍ଦ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଓଭରଥ୍ରୋନ୍ କରିକି ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ସେମାନଙ୍କ ରାଜଗାଦି ବସେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଇଏ ଥିଲା ଟପ୍ 35 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଆର ବି ପାର୍ଟ 2ଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆଣିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।